Good morning, students. In last class, we had completed 4th unit. Today, I'm going to start 5th unit, that is transducers. So it is a very small unit, and it is also very interesting unit. First of all, we see what is a transducer. I think you are all familiar with the definition. Anyhow, once again, I'll repeat it. So transducer. Transducer is nothing but a device which is capable of accepting an input from one system and transmits it to another system, but in a different form. Is it clear? Transducer is a device which accepts an input from one system and transmits it to another system, but in a different form. So we can simply say that a transducer is a device which converts one form of energy into another form. Okay, so coming to the definition, a transducer is defined as a device that receives energy from one system and transmits it to another, often in a different form. Okay, ఏ ఫామ్ లో అయితే అది ఇన్పుట్ తీసుకుందో అవుట్పుట్ ని అదే ఫామ్ లో ట్రాన్స్మిట్ చేయదు. It transmits it in another form. Okay, so we can also define transducer as a device capable of being actuated by an energizing input from one or more transmission media. Okay, so what is the source for this transducer or how it is actuated? It is actuated from an energizing input from one or more transmission media. Okay, so after that, it converts that energy into a related signal. Okay, input ఏదైతే తీసుకుందో అవుట్పుట్ ని వేరే ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది, బట్ దేర్ ఈస్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ఇన్పుట్ అండ్ ద అవుట్పుట్ ఈవెన్ దో దే ఆర్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్. ఓకే, మీరు ఇన్పుట్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇవ్వండి, అవుట్పుట్ ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ అవనివ్వండి, బట్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దట్ మెకానికల్ ఇన్పుట్ and the electrical output. Okay, so here the transducer receives energy from one or more transmission medium, converts it into a proportionate output and transmits it to one or more outputs, one or more systems. Okay, it provides a usable output in response to a specified input measurement, which may be a physical or mechanical quantity, property, or conditions. Okay, so ఏదైనా ఇన్పుట్ ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, ఆ రిసీవ్ చేసుకున్నటువంటి ఇన్పుట్ ని ఆ ఇన్పుట్ యొక్క ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ కానీ మెకానికల్ ప్రాపర్టీ కానీ లేదా వాటి యొక్క కండిషన్స్ కానీ ఫిజికల్ కండిషన్ కానీ మెకానికల్ కండిషన్ కానీ ప్రపోర్షనేట్ అవుట్పుట్ కింద కన్వర్ట్ చేసి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ట్రాన్స్డ్యూసర్ ఏం చేస్తుంది, ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది, అవుట్పుట్ ఇస్తుంది, కానీ ఇన్పుట్ ఏ ఫామ్ లో అయితే ఉందో అవుట్పుట్ ఆ ఫామ్ లో ఉండదు. ఇట్ ఈస్ ఇన్ అనదర్ ఫామ్. ఓకే, సో ద ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిటెడ్ బై దీస్ సిస్టమ్స్ మే బి ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్ ఆర్ ఎకాస్టికల్. ఓకే, సో ఎనర్జీ అనేది తీసుకునేది ఫిజికల్ ఎనర్జీ అయినా అవ్వచ్చు, ఇన్పుట్ మెకానికల్ అయినా అవ్వచ్చు, కానీ అది అవుట్పుట్ ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది, ఎలక్ట్రికల్ ఫామ్ లో అయినా ఉండొచ్చు, లేదా మెకానికల్ ఫామ్ లో అయినా ఉండొచ్చు, లేదా ఎకాస్టికల్ అంటే సౌండ్ ఎనర్జీ ఫామ్ లో అయినా ఉండొచ్చు. ఓకే, ఇన్పుట్ మే బి ఫిజికల్ ఆర్ మెకానికల్, అవుట్పుట్ మే బి ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్ ఆర్ ఎకాస్టికల్. ఓకే, the nature of electrical output from the transducer depends on the basic principle involved in the design. సో నేచర్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్, ట్రాన్స్డ్యూసర్ ఒక ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ ఇచ్చింది అనుకోండి, ఆ ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ యొక్క నేచర్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే ఆ ట్రాన్స్డ్యూసర్ ని డిజైన్ చేయడానికి ఏ ప్రిన్సిపల్ అయితే ఇన్వాల్వ్ అయ్యిందో ఆ ప్రిన్సిపల్ మీద డిపెండ్ అయ్యి మనకి ట్రాన్స్డ్యూసర్ యొక్క అవుట్పుట్ నేచర్ ఉంటుంది. అంటే అవుట్పుట్ అన్నది ఎనలాగ్ ఫామ్ లో ఉండాలా, లేదా డిజిటల్ ఫామ్ లో ఉంటుందా, లేదా ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేటెడ్ లో ఉంటుందా అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే ఆ ట్రాన్స్డ్యూసర్ ని డిజైన్ చేసిన ప్రిన్సిపల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది.
Okay, the output of the transducer may be in analog form or digital form or frequency modulated form. Is it clear? And coming to the classifications of transducers, there are two types of transducers, electrical transducers and mechanical transducers. Okay, so transducers are classified into two types, electrical transducers and mechanical transducers. So first we will see electrical transducer. So, okay, so I had already told you transducers are two types, electrical transducers and mechanical transducers. First we will discuss about electrical transducer. పేర్లోనే ఉంది. So electrical transducer అంటే ఏంటంటే whatever may be the input, this transducer converts that input into an electrical output. That's why these transducers are called as electrical transducers. So electrical transducers are nothing but the transducers which converts the input into proportionate electrical output. Output కనుక ఎలక్ట్రికల్ ఫామ్ లో ఉంటే ఆ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ని ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అంటారు. ఓకే, సో ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ అంటే ఇట్ మే బి వోల్టేజ్ ఆర్ ఇట్ మే బి కరెంట్. ఓకే, ఇన్పుట్ ఏమవచ్చు, ఇన్పుట్ ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెంపరేచర్ అవ్వచ్చు, సౌండ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, మెకానికల్ అవ్వచ్చు, మెకానికల్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ అవ్వచ్చు, ప్రెషర్ అవ్వచ్చు, ఫోర్స్ అవ్వచ్చు, అరే ఆప్టికల్ అంటే లైట్ అవ్వచ్చు. సో ఇన్పుట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అయినా అవ్వచ్చు, మెకానికల్ క్వాంటిటీ అయినా అవ్వచ్చు, ఆప్టికల్ క్వాంటిటీ అయినా అవ్వచ్చు, బట్ ద అవుట్పుట్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్. Okay, and this voltage and current output is proportionate to the change in the input. Okay, input లో వచ్చేటువంటి చేంజ్ కి ప్రపోర్షనేట్ ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. Okay, so an electrical transducer is a sensing device by which the physical, mechanical or optical quantity to be measured is transformed directly by a suitable mechanism into electrical voltage or current to the input measurand. For example, displacement measure చేయాలనుకోండి, displacement is a mechanical quantity. Okay, so displacement అయితే 1 centimeter displace అయితే దానికి ప్రపోర్షనేట్ గా వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, 1 సెంటీమీటర్ కి 2 volts వచ్చింది అనుకోండి, 2 సెంటీమీటర్ కి 3 volts. అట్లా ద ఇన్పుట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. Is it clear? There is a relationship between the physical, mechanical or optical quantity with the electrical output. Okay, so here an electrical transducer must have the following parameters. Okay, electrical transducer ki konni parameters ఉంటాయి. ఆ parameters ఏంటో చూద్దాం. First one is linearity. The name itself gives us indication. Linearity, linear. So దేనికి మధ్య రిలేషన్షిప్ లీనియర్ గా ఉంటుంది, ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ కి. The relationship between a physical parameter and the resulting electrical signal must be linear. So ఉండాల్సినటువంటి పారామీటర్స్ లో ఫస్ట్ పారామీటర్ ఏంటి, లీనియారిటీ. మనం మెజర్ చేసేటువంటి ఇన్పుట్ కి జనరేట్ అయినటువంటి ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ కి మధ్య రిలేషన్షిప్ మస్ట్ బి లీనియర్. If the input increases, the output must also increase. If the input decreases, the output must also decrease. The relationship between the input and the electrical output must be linear. Okay, so that is the first parameter. Next, second parameter is sensitivity. We all know that what is meant by sensitivity. Sensitivity is nothing but the ratio of change in output to the change in input. The ratio of change in output per change in input. So now we are discussing about an electrical transducer.
So obviously the output is an electrical output. Okay, so for unit change in the physical parameter, that is the input. So for unit change in the input, there should be a change in the electrical output. Okay, for example, మనం ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టీడీ అని ఒక ట్రాన్స్డ్యూసర్ ఉంటుంది. ఆర్టీడీ రెసిస్టెన్స్ టెంపరేచర్ డిటెక్టర్. ఓకే, సో ఈ రెసిస్టెన్స్ టెంపరేచర్ డిటెక్టర్ ఏంటంటే ఇన్పుట్ ఏమో టెంపరేచర్. వాట్ ఈస్ ఇన్పుట్? ఇన్పుట్ ఈస్ టెంపరేచర్ అండ్ అవుట్పుట్ ఈస్ వోల్టేజ్. Output ఏమో voltage. So now we are talking about sensitivity. So sensitivity is nothing but the ratio of change in output to the change in input. So here input is temperature and output is voltage. So what is the unit for this sensitivity? Volt per degree centigrade. Okay, sensitivity is volt per degree centigrade because in the denominator it is a degree centigrade, means temperature. Temperature is the input. In the numerator it is voltage, so voltage is the electrical output. Okay, so sensitivity undali. High sensitivity is generally desirable for a transducer. So sensitivity anedi ela undali oka transducer ki? It should be high. Ante ela ante, for example 1 degree centigrade ki, okay, 1 millivolt అనుకోండి output. For example, if the temperature is increased from 1 degree centigrade to 2 degree centigrade, then the output should be some 1.1 millivolt or 1.2 millivolts. అలా ఉండాలి. అలా కాకుండా 1.001, 1.00001 అలా ఉందనుకోండి, సెన్సిటివిటీ ఎక్కువ ఉన్నట్టు కాదు. So sensitivity means even for a small change in input, the change in the output should be magnified. Output అనేది మనం నోటీస్ చేయగలిగేలా ఉండాలి. సో అంతకు ముందు 1 degree centigrade 1 millivolt ఉండి 2 degree centigrade 1.00001 ఉందనుకోండి, ఇన్పుట్ చేంజ్ ఏమో 1 degree centigrade చూపిస్తుంది, బట్ చేంజ్ ఇన్ అవుట్పుట్ ఈస్ 0.0001. Okay, so then it is not a high sensitivity device. Okay, sensitivity should be high. Sensitivity అంటే ఏంటి? ఇన్పుట్ ని మనం తక్కువ చేంజ్ చేసినా కూడా, మైన్యూట్ గా ఇన్పుట్ లో చేంజ్ చేసినా అవుట్పుట్ మాత్రం ఎక్కువ చేంజ్ రావాలి. అలా ఉంటే దట్ ఈస్ ఏ హై సెన్సిటివిటీ డివైస్ అండ్ ఏ హై సెన్సిటివిటీ డివైస్ ఈస్ డిజైరబుల్ ఆల్వేస్. ఓకే, నెక్స్ట్ డైనమిక్ రేంజ్. సో డైనమిక్ రేంజ్ అంటే ఏ రేంజ్ వరకు ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వర్క్ చేస్తుంది. జనరల్ గా రేంజ్ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి డివైస్ నే మనం యూజ్ చేయాలి, అవునా కదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సింపుల్ గా అర్థం అవడం కోసం చెప్తున్నా. స్కేల్ ఉందనుకోండి, మనకి 15 సెంటీమీటర్స్ స్కేల్ ఉంటుంది, 30 సెంటీమీటర్స్ స్కేల్ కూడా ఉంటుంది. సో 15 సెంటీమీటర్ స్కేల్ అంటే దాని రేంజ్ 0 to 15 సెంటీమీటర్స్. 30 సెంటీమీటర్ స్కేల్ ఉందంటే దాని రేంజ్ 0 to 30 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, సో మనం 15 సెంటీమీటర్స్ స్కేలే యూజ్ చేస్తాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో మార్జిన్స్ డ్రా చేయాలి, షార్ట్ నోట్స్ అయితే ఒకసారి ఆ స్కేల్ పెట్టి మనం మార్జిన్ డ్రా చేస్తే సరిపోతుంది. ఒకవేళ మనం లాంగ్ నోట్స్ యూజ్ చేస్తాం అనుకోండి, అప్పుడు ఈ షార్ట్ స్కేల్ ఏం చేయాలి, 2 times మనం ప్లేస్ చేయాలి మార్జిన్ డ్రా చేయడం కోసం. అదే మనం 30 సెంటీమీటర్స్ స్కేల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒకవేళ మనం లాంగ్ నోట్స్ యూజ్ చేస్తే ఒకేసారి మనం మార్జిన్ డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ షార్ట్ నోట్స్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి, ఈ 30 సెంటీమీటర్ స్కేల్ నే పెట్టుకుని మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. సో ఇది ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను నేను. అట్లానే డివైసెస్ కూడా మనకి లార్జ్ డైనమిక్ రేంజ్ వరకు వర్క్ చేస్తే కనుక మనకి ఒక డివైస్ సరిపోతుంది. మనం తక్కువ రేంజ్ డివైస్ కనుక యూజ్ చేసామంటే ఎక్కువ డివైసెస్ ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో always it is preferable to use large dynamic range devices. Okay, it is always preferable to use wide dynamic range devices. Is it clear?
So the operating range of the transducer should be wide to permit its use under a wide range of measurement conditions. Next, repeatability. ఇది కూడా ఒక important parameter. Repeatability. So repeatability means the input-output relationship for a transducer should be predictable over a long period of time. For example, మీరు ల్యాబ్లో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు. చాలా మంది చెప్తుంటారు, మేడం అవుట్పుట్ వచ్చింది అంటారు, దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే రాలేదంటారు. ఏంటంటే ఇంతకు ముందు వచ్చింది మేడం, ఇప్పుడు రావట్లేదు అంటారు. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే, మనం ఒక్కసారి మెజర్ చేసినటువంటి వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఏదైతే ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ కి మధ్య రిలేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లీనియర్ రిలేషన్షిప్ ఉందనుకోండి, అది ఇవాళ నేను మెజర్ చేసిన ఆ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రిలేషన్షిప్ లీనియర్ గానే ఉండాలి. వేరే వాళ్ళు వచ్చి మెజర్ చేసినా అదే విధంగా ఉండాలి. ఇవాళ చేసిన అదే విధంగా ఉండాలి, రేపు చేసిన అలాగే ఉండాలి, ఒక 10 days తర్వాత చేసిన అలాగే ఉండాలి, ఒక 6 months తర్వాత చేసిన అలాగే ఉండాలి. ఓకే, సో ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ షుడ్ నాట్ చేంజ్ విత్ టైం. Okay, so whatever the readings are taken, that readings are to be repeated. Okay, so అలా ఉంటేనే మనం మెజర్ చేసిన దాని మీద, మనం యూజ్ చేసినటువంటి ట్రాన్స్డ్యూసర్ మీద మనం రిలయబుల్, వీ కెన్ ట్రస్ట్ ఆన్ దట్ రీడింగ్స్, వీ కెన్ ట్రస్ట్ ఆన్ దట్ డివైస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక థర్మోమీటర్ ని యూజ్ చేసాము, మనకి ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు అది టెంపరేచర్ చూపిస్తుంది. సో మనకి ఫీవర్ లేనప్పుడు కూడా హై టెంపరేచర్ చూపించింది అనుకోండి, హౌ షుడ్ వి రిలే ఆన్ దట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్? సో అదే విధంగా మనం ఒక డివైస్ ని యూజ్ చేస్తున్నామంటే, ఇట్ మస్ట్ గివ్ రిపీటెడ్ రీడింగ్స్, ఇట్ మస్ట్ గివ్ ద సేమ్ రీడింగ్స్ సచ్ దట్ వీ కెన్ ట్రస్ట్ ఆన్ దట్ డివైస్. ఓకే, నెక్స్ట్, ఫిజికల్ సైజ్. సో ద ట్రాన్స్డ్యూసర్ మస్ట్ హ్యావ్ మినిమల్ వెయిట్ అండ్ వాల్యూమ్ so that its presence in the measurement system does not disturb the existing conditions. మనం యూజ్ చేసేటువంటి డివైస్ అనేది ఎట్లా ఉండాలి? మినిమల్ వెయిట్ ఉండాలి, మినిమల్ వాల్యూమ్ ఉండాలి. ఇప్పుడు మనం మొబైల్స్ చూస్తున్నాము, అలానే ల్యాప్టాప్స్ చూస్తున్నాము. తక్కువ సైజు, చిన్న సైజు ఉన్నవి, లెస్ వెయిట్ ఉన్నవి ఎక్కువ కాస్ట్ ఉంటాయి, అవునా కదా? బల్కీగా ఉన్నవి తక్కువ కాస్ట్ ఉంటాయి. ఎందుకని? ఇట్ షుడ్ ఆక్యుపై లెస్ స్పేస్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి లెస్ వెయిట్. ఎందుకనంటే మనకి వెయిట్ పెరిగే కొద్దీ, వాల్యూమ్ పెరిగే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే నైబరింగ్, సరౌండింగ్ కండిషన్స్ అది డిస్టర్బ్ చేసేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనం బయోమెడికల్ గురించి మాట్లాడతాం. సో లోపల బ్లడ్ వాల్యూమ్ ని మెజర్ చేయడానికి ఒక డివైస్ ఉంటుంది. ఆ డివైస్ ఎలా ఉంటుంది? నీడిల్ టిప్ ఉంటుంది. ఆ నీడిల్ టిప్ అనేది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. అది చిన్నగా లేకుండా పెద్దగా ఉందనుకోండి, మనం ఒక సెల్ లో టెస్ట్ చేద్దాం అనేది ప్లేస్ చేస్తే పక్కన ఉన్న సెల్స్ అన్నిటిని కూడా డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతాయి? ఆ సెల్స్ అన్ని డ్యామేజ్ అయ్యి చచ్చిపోతాయి సెల్స్. సో అట్లా మనం ఒక డివైస్ ని పర్ఫెక్ట్ గా యూజ్ చేయాలి, ఎఫెక్టివ్ గా యూజ్ చేయాలి అని అంటే దాని వెయిట్ అనేది తక్కువ ఉండాలి, వాల్యూమ్ తక్కువ ఉండాలి, లెస్ స్పేస్ ని ఆక్యుపై చేయాలి. సో పెద్దగా ఉండి హెవీ వెయిట్ ఉంటే కనుక వాటిని మనం మౌంటైన్ చేయడం, ప్లేస్ చేయడం అంతా కూడా కష్టమైపోతుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫిజికల్ పారామీటర్స్ ఆఫ్ an electrical transducer: linearity, sensitivity, dynamic range, repeatability, and physical size. Always the relationship between the input and the electrical output must be linear. Next, sensitivity should be high. Next, dynamic range should be wider. Repeatability, the reading should be repeatable. And physical size, the weight and volume should be minimum. Okay. Next, we will see what are the advantages of electrical transducers. Electrical transducers ki chaala advantages unnai, 8 advantages unnai. Entavi anante, first advantage is electrical amplification and attenuation can be easily done. Electrical parameters kabatti amplification easy ga cheyochu, attenuation easy ga cheyochu. Adoka advantage. So ఒకవేళ మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చాము, అవుట్పుట్ జనరేట్ అయింది. ఆ జనరేట్ అయినటువంటి సిగ్నల్ ని మనం చూస్తుంటే we can't read it, చాలా తక్కువ ఉంది అనుకోండి సిగ్నల్. సో దెన్ we can amplify it.
ఒకవేళ సిగ్నల్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, we can attenuate it. So we can easily amplify or attenuate the output signal because it is in electrical form. Next, second one, mass inertia effects are minimized. Mass inertia effects. So mass inertia effects అంటే మీకు అంతా తెలిసి ఉంటుంది. మెకానికల్ కాంపోనెంట్స్ ని యూజ్ చేస్తే ఎక్స్క్యూజ్ మీ మెకానికల్ కాంపోనెంట్స్ ని యూజ్ చేస్తే మనకి మాస్ ఇనర్షియా ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి. అది మెకానికల్ అవుట్పుట్ అయితే కనుక ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ కాబట్టి ఆ మాస్ ఇనర్షియా ఎఫెక్ట్స్ అనేవి మినిమైజ్ అవుతాయి. అలానే సేమ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ కూడా మినిమైజ్ అవుతాయి బికాస్ ద అవుట్పుట్ ఈజ్ ఎ ఎలక్ట్రికల్ ఫార్మ్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, the output can be indicated and recorded remotely at a distance from the sensing media. So ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. The output can be indicated or recorded remotely at a distance from the sensing medium. So మనం ఒక చోట ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాం, ఒక చోట మెజర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకు ముందు చెప్పింది ఆర్టీడీ అనుకోండి, రెసిస్టెన్స్ టెంపరేచర్ డిటెక్టర్. ఆ రెసిస్టెన్స్ టెంపరేచర్ డిటెక్టర్ ని ఒక బకెట్ లో ఐస్ క్యూబ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, లేదు ఒక పెద్ద ఫర్నేస్ ఉంది. సో ఒక ఫర్నేస్ లో టెంపరేచర్ ని మెజర్ చేయాలి. సో ఫర్నేస్ దగ్గర మనం ఉంటే మనకి హీట్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మనం అక్కడ కూర్చోకుండా కంట్రోల్ రూమ్ లో కూర్చుంటాం. ఓకే, సో మా ఫర్నేస్ అక్కడెక్కడ ఉంటుంది, మనం కంట్రోల్ రూమ్ లో ఉంటాం, బట్ వీ కెన్ విజువలైజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ దట్ ఫర్నేస్. ఓకే, సో అవుట్పుట్ అనేది ఏంటి, మనం కంట్రోల్ రూమ్ లో కూర్చొని మన ముందున్నటువంటి కంప్యూటర్ లో మనం ఆ ఫర్నేస్ యొక్క టెంపరేచర్ ని మానిటర్ చేయొచ్చు. నాట్ ఓన్లీ మానిటర్, వీ కెన్ కంట్రోల్ ఇట్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇఫ్ ద అవుట్పుట్ ఈజ్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఫార్మ్, వీ కెన్ మానిటర్, we can indicate and we can record the readings from remote places. Okay, this is the very, very important advantage of electrical transducer. Okay, next. Next, the output can be modified to meet the requirements of the indicating or controlling units. The signal magnitude can be related in terms of voltage current. So here the output can be modified. మనకి అవుట్పుట్ అనేది వోల్టేజ్ ఫామ్ లో కానీ కరెంట్ ఫామ్ లో కానీ ఈ రెండు ఫామ్స్ లో వస్తుంది. సో వచ్చినటువంటి అవుట్పుట్ ని మనం ఒక డివైస్ లో ఇండికేట్ చేయడం కోసం లేదా కంట్రోల్ చేయడం కోసం మనం అవుట్పుట్ ని ఎగ్జాక్ట్ ఎట్లానే తీసుకోవాలని లేదు. వీ కెన్ మోడిఫై ఇట్ such that it can be indicated on the display such that we can control that output. ఓకే, సో ఎట్లా అంటే సిగ్నల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ని వోల్టేజ్ లేదా కరెంట్ కింద మనం కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. అర్థమవుతుందా? సో అవుట్పుట్ అన్నది ఏదైతే వచ్చిందో అవుట్పుట్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనం అట్లానే యాక్సెప్ట్ చేయాలని లేదు. వీ కెన్ మోడిఫై దట్ అవుట్పుట్ సచ్ దట్ ఇట్ కెన్ బి డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ సో దట్ వీ కెన్ modify the readings. We can control the device. Okay, next, sixth one, the signal can be conditioned or mixed to obtain any combination with outputs of similar transducers or control signals. For example, మనం 2 or more transducers ని కంబైన్ చేసాం అనుకోండి, 2 or more transducers దగ్గర నుంచి మనకు అవుట్పుట్స్ వస్తున్నాయి. సో ఈ అవుట్పుట్స్ అన్నిటిని మనం ఏం చేయొచ్చు, మిక్స్ చేసుకోవచ్చు. లేదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 3 ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అవుట్పుట్స్ వస్తున్నాయి. సో ఫస్ట్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ థర్డ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అవుట్పుట్ ని మిక్స్ చేయొచ్చు, లేదా మూడింటిని మిక్స్ చేయొచ్చు, లేదా వాటిలో ఏదో ఒక కాంబినేషన్స్ ని మిక్స్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఆ సిగ్నల్స్ ని మనం మిక్స్ చేసుకోవచ్చు, అలానే కండిషనింగ్, సిగ్నల్ కండిషనింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్, the electrical or electronic system can be controlled with a very small power level. We require a very small amount of power to operate them. Okay, power ఎక్కువ కన్స్యూమ్ చేసుకోదు. నెక్స్ట్, the electrical output can be easily used, transmitted and processed for the purpose of measurement. సో ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ కాబట్టి ఈజీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ట్రాన్స్మిట్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాసెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 8 advantages of the electrical transducers. సో ఈ ఫైనల్ గా ఇన్ని ఉన్నా కానీ మీరు సింపుల్ గా ఏం చెప్పొచ్చు అని అంటే మాస్ ఇనర్షియా ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఫ్రిక్షన్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఉండవు. ఈ రెండు కలిపి ఒకటే.
Okay, mass inertia effects and friction effects are minimized in electrical transducers. And next one, we can modify the output. Okay, we can modify the output. A modification annadi amplification avvachu, attenuation avvachu, mixing avvachu, combination of outputs avvachu. Ivanni endukanante in order to transmit and process, in order to display on the device, and in order to control the parameters. Okay, ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ చెప్పాను కదా, మెయిన్ అడ్వాంటేజ్, ఈవెన్ దో మనం మెజర్ చేసేది ఒక చోట, బట్ వీ కెన్ వ్యూ ద అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ డిస్టెంట్ ప్లేస్. Okay, so these are the advantages of electrical transducers. Next, coming to the classification of electrical transducers. So transducers two types అని చెప్పాను, electrical, mechanical. Electrical transducers మళ్ళీ two types. ఏంటవి అంటే active transducers and passive transducers. యాక్చువల్ గా మనం యాక్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్, యాక్టివ్ అంటే యాక్టివ్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటే యాక్టివ్, పాసివ్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటే పాసివ్ అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ విషయంలో అలా కాదు. యాక్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అంటే ఏంటంటే, దీస్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ generate an electrical signal directly in response to the physical parameter and does not require an external power source for its operation. సో యాక్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అంటే ఏంటంటే, మనం ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్ గా దానికి ప్రపోర్షనేట్ ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ ని కనుక జనరేట్ చేస్తే, వాట్ ఎవర్ మే బి ద ఇన్పుట్, వెదర్ ద ఇన్పుట్ ఈజ్ ఇన్ ఫిజికల్ ఫార్మ్ ఆర్ మెకానికల్ ఫార్మ్ ఆర్ ఆప్టికల్ ఫార్మ్, అది లైట్ అయినా అవ్వచ్చు, టెంపరేచర్ అయినా అవ్వచ్చు, డిస్ప్లేస్మెంట్ అయినా అవ్వచ్చు, ఫోర్స్ అయినా అవ్వచ్చు, స్ట్రెస్ అయినా అవ్వచ్చు, మాయిశ్చర్ అయినా అవ్వచ్చు, హ్యూమిడిటీ అయినా అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. బట్ the input is proportionate to the electrical output. అంటే proportionate to voltage అయినా అవ్వచ్చు, proportionate to current అయినా అవ్వచ్చు. Okay, so active transducers are directly based on the energy conversion principle. Either the physical energy is converted into electrical output, or the mechanical energy is converted to the electrical output, or the optical energy is converted to the electrical output. Okay, direct conversion. Directly one form of energy is converted into another form. Okay, ala kanaka jarigite, those transducers are called as active transducers, and these active transducers does not require any external power source for their operation. వాటి యొక్క ఆపరేషన్ కి మనకి ఎక్స్టర్నల్ గా ఎటువంటి పవర్ సోర్స్ అక్కర్లేదు. అర్థమవుతుందా? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. దాన్ని పనిచేయడానికి, ఆ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ వర్క్ చేయడానికి మనం ఎక్స్టర్నల్ గా ఎటువంటి పవర్ సప్లై ఇవ్వక్కర్లేదు. ఇది మనకు చాలా సార్లు 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కి వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అండ్ ప్యాసివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అని అడుగుతారు. సో ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఈస్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ direct energy conversion. Direct energy conversion, whatever the input is given, it is directly converted into proportionate electrical output. That is the first difference. And second difference is they are self-generating devices. Self-generating means they does not require any external power source for their operation. Okay, active transducers are self-generating devices. They generate the power required for their operation. They does not require any external power source. So which operate under energy conversion principle. You have to use this word, energy conversion principle. Whatever the energy, whatever there is an input energy, it is converted into another form of energy. Okay, it is based on energy conversion principle and generate an equivalent output signal. దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అని అంటే, పీజో ఎలక్ట్రిక్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఆర్ పీజో ఎలక్ట్రిక్ సెన్సార్స్. పీజో ఎలక్ట్రిక్ సెన్సార్స్ అంటే ఏంటంటే, పీజో ఎలక్ట్రిక్ క్రిస్టల్స్ అని ఉంటాయి. క్వార్జ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే క్వార్జ్. సో క్వార్జ్ ఇస్ ఏ నేచురల్ క్రిస్టల్. అది సో దీనికి, ఈ క్రిస్టల్ కి మనం ఎక్స్టర్నల్ గా ఏ పవర్ సోర్స్ అప్లై చేయం. ఆ క్రిస్టల్ మీద మనం డిస్ప్లేస్మెంట్ అప్లై చేసాం అనుకోండి, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మెకానికల్ ఎనర్జీ. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ కనుక ఆ క్వార్జ్ క్రిస్టల్ కి మనం ఆపోజిట్ ఫేజెస్ లో అప్లై చేస్తే, డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏం లేదు, మనం
ఫోర్స్ అప్లై చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, దాని ఆపోజిట్ ఫేసెస్ లో ఈఎంఎఫ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, మీరు ఇచ్చినటువంటిదేమో మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇన్పుట్, దానికి ఆపోజిట్ ఫేసెస్ లో ఏం జనరేట్ అవుతుంది, ఈఎంఎఫ్ వోల్టేజ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ క్వార్ట్జ్కి మనం ఎక్స్టర్నల్ గా ఎటువంటి పవర్ సోర్స్ ఇవ్వలేదు. మెకానికల్ ఎనర్జీస్ డైరెక్ట్లీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్, పీజో ఎలక్ట్రిక్ సెన్సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫోటో వోల్టాయిక్ సెల్. ఫోటో వోల్టాయిక్ సెల్ పేరులోనే ఉంది, ఫోటో మీన్స్ లైట్. సో లైట్ ఈజ్ ఇన్పుట్, వోల్టాయిక్ మీన్స్ వోల్టేజ్ ఇస్ అవుట్పుట్. సో ఇన్పుట్ ఏమో ఆప్టికల్ ఎనర్జీ, అవుట్పుట్ ఏమో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో ఫోటో వోల్టాయిక్ సెల్ కూడా మీరు ఎక్స్టర్నల్ గా పవర్ సోర్స్ ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. లైట్ దాని మీద కనుక ఫోకస్ చేస్తే, ఆ ఫోటో వోల్టాయిక్ సెల్ మీద లైట్ కనుక పడేలాగా ఫోకస్ అయ్యేలాగా చేస్తే అది వోల్టేజ్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో typical examples of active transducers are piezoelectric sensors for generation of charge corresponding to pressure, and photovoltaic cells for generation of voltage in response to illumination. Illumination is light. Okay, next, what are passive transducers? So these passive transducers operate under energy controlling principle. Active transducers అయితే energy conversion principle, passive transducers అయితే ఎనర్జీ కంట్రోలింగ్ ప్రిన్సిపల్. డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎనర్జీ కంట్రోలింగ్ పాసివ్ అయితే, యాక్టివ్ అయితే ఎనర్జీ కన్వర్షన్. సో ఇక్కడ ఎందుకు ఎనర్జీ కంట్రోలింగ్ అంటున్నామంటే, దీస్ ఆపరేట్ అండర్ ఎనర్జీ కంట్రోలింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ విచ్ మేక్స్ ఇట్ నెసెసరీ టు యూస్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ ఎలక్ట్రికల్ సోర్స్ విత్ దెమ్. సో ఇక్కడ మనం ఎక్స్టర్నల్ గా పవర్ సోర్స్ ని యూజ్ చేయాలి వీటి ఆపరేషన్ కి ఖచ్చితంగా. Okay, we have to use an external power source for their operation. Next, ikkada energy controlling principle అని ఎందుకు అంటున్నామంటే, యాక్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ లో మనం ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు దానికి ఆటోమేటిక్ గా ఆ ఇన్పుట్ ని వేరే ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసి ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. కానీ ప్యాసివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ లో ఎనర్జీ కంట్రోలింగ్ ప్రిన్సిపల్ కదా, డైరెక్ట్ గా అవుట్పుట్ రాదు. అవుట్పుట్ అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఇన్ వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్ ఫామ్. ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు వోల్టేజ్ కానీ కరెంట్ కానీ మనకు అవుట్పుట్ కింద రాదు. ఏమవుతుందంటే, హియర్ ఫస్ట్ ద ఎలక్ట్రికల్ పారామీటర్స్ లైక్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఇండక్టెన్స్ ఆర్ కెపాసిటెన్స్ చేంజెస్. ఓకే, మనం ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చాం. యాక్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ లో అయితే ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇంకొక ఫామ్ లో అవుట్పుట్ వస్తుంది. అవుట్పుట్ అనేది వోల్టేజ్ కానీ కరెంట్ ఫామ్ లో కానీ ఉంటుంది. కానీ ప్యాసివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఇచ్చినప్పుడు, యూజ్ చేసినప్పుడు మనం ఇన్పుట్ ఇస్తే ఆ ఇన్పుట్ ఏమవుతుందంటే, ఆ ఇన్పుట్ వల్ల మనం దేన్నైతే మెజర్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ సిస్టమ్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ లో కానీ కెపాసిటెన్స్ లో కానీ ఇండక్టెన్స్ లో కానీ చేంజ్ వస్తుంది. సో కెపాసిటెన్స్ లో కానీ రెసిస్టెన్స్ లో కానీ ఇండక్టెన్స్ లో కానీ చేంజ్ వస్తే దానికి ప్రపోర్షనేట్ గా కరెంట్ అవుట్పుట్ కానీ వోల్టేజ్ అవుట్పుట్ కానీ జనరేట్ అవుతుంది. అంటే యాక్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ కి మధ్యలో లేనటువంటి ఇంటర్మీడియట్ స్టెప్ ఒకటి ఇక్కడ ప్యాసివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ లో ఉంది. ఏంటి అది అని అంటే, ఇన్పుట్ ఇచ్చిన తర్వాత రెసిస్టెన్స్ లో కానీ ఇండక్టెన్స్ లో కానీ కెపాసిటెన్స్ లో కానీ చేంజ్ వస్తుంది. ఆ వచ్చిన చేంజ్ కి ప్రపోర్షనేట్ గా ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది మీకు అర్థం కావాలి అంటే దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే స్ట్రెయిన్ గేజెస్. ఓకే, సో ఈ స్ట్రెయిన్ గేజ్ అనేది ఏంటంటే స్ట్రెయిన్ మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. స్ట్రెయిన్ అన్నా, ఫోర్స్ అన్నా, ప్రెషర్ అన్నా, డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్నా ఆల్మోస్ట్ ఇవన్నీ ఒకటే. సో ఈ స్ట్రెయిన్ గేజ్ మీద మనం స్ట్రెయిన్ అప్లై చేసినప్పుడు, కొంచెం ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే డైరెక్ట్ గా ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ రాదు. ఆ స్ట్రెయిన్ గేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఒక రెసిస్టివ్ వైర్ లా ఉంటుందమ్మా. ఈ రెసిస్టివ్ వైర్ మీద మనం స్ట్రెయిన్ అప్లై చేసినప్పుడు ఈ రెసిస్టివ్ వైర్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఎంత రెసిస్టెన్స్ అయితే చేంజ్ అయిందో దానికి ప్రపోర్షనేట్ వోల్టేజ్ కానీ కరెంట్ కానీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ స్ట్రెయిన్ గేజ్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద ప్యాసివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్. సో ఫర్ రెసిస్టెన్స్ చేంజ్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ప్రెషర్, సో మనం ప్రెషర్ అప్లై చేసినప్పుడు రెసిస్టెన్స్ లో చేంజ్ వస్తుంది.
మనం ప్రెషర్ అప్లై చేయగానే వోల్టేజ్ జనరేట్ అవ్వదు, మనం ప్రెషర్ అప్లై చేయగానే కరెంట్ జనరేట్ అవ్వదు. ఏం జనరేట్ అవుతుంది? చేంజ్ ఇన్ రెసిస్టెన్స్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ చేంజ్ ఇన్ రెసిస్టెన్స్ కి ప్రపోర్షనేట్ గా అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఆర్ అవుట్పుట్ కరెంట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ is strain gauge and another example is thermistor. సో థెర్మిస్టర్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే రెసిస్టెన్స్ చేంజ్ అయితే ఏమవుతుంది? టెంపరేచర్ చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమైంది? మనం స్ట్రెయిన్ అప్లై చేస్తే, ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే రెసిస్టెన్స్ లో చేంజ్ వచ్చింది. అదే థెర్మిస్టర్ లో అనుకోండి, రెసిస్టెన్స్ లో చేంజ్ వచ్చింది అనుకోండి, సారీ టెంపరేచర్ లో చేంజ్ వచ్చింది అనుకోండి, రెసిస్టెన్స్ లో చేంజ్ వస్తుంది. ఓకే, సో మనం ఇన్పుట్ అప్లై చేసినప్పుడు రెసిస్టెన్స్ లో కానీ, కెపాసిటెన్స్ లో కానీ, ఇండక్టెన్స్ లో కానీ చేంజ్ వస్తే వాటిని ప్యాసివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అంటారు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్, electrical transducers are mostly used to measure non-electrical parameters. Electrical transducers ని ఎక్కువ నాన్ ఎలక్ట్రికల్ పారామీటర్స్ ని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ట్రాన్స్డ్యూసర్ అంటే అదే కదా, కన్వర్ట్స్ వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే అనదర్ ఫార్మ్. సో నీకు అవుట్పుట్ ఆబ్వియస్ గా ఎలక్ట్రికల్ అయ్యింది అనుకోండి, ఇన్పుట్ ఎలక్ట్రికల్ కాదు. ఓకే, సో ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ యూజ్డ్ టు మెజర్ నాన్ ఎలక్ట్రికల్ పారామీటర్స్. అయితే ప్యాసివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ లో మనకి 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఒకటి సెన్సింగ్ ఎలిమెంట్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ట్రాన్స్డక్షన్ ఎలిమెంట్. యాక్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ లో ఈ 2 ఉండవు, ఓన్లీ సెన్సింగ్ ఎలిమెంటే ఉంటుంది. ఏ సెన్సింగ్ ఎలిమెంటే సెన్స్ చేస్తుందో ఆ సెన్సింగ్ ఎలిమెంటే కన్వర్షన్ చేస్తుంది, ఎనర్జీ కన్వర్షన్ చేస్తుంది. ఇక్కడ అట్లా కాదు. సో ప్యాసివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ సెన్సింగ్ ఎలిమెంట్ ఆర్ డిటెక్టర్. దీన్ని సెన్సింగ్ ఎలిమెంట్ అంటాం లేదా డిటెక్టర్ అంటాం. సెన్సార్స్ అంటాం చూసారా? సో సెన్సార్స్ అంటే అవే. సెన్సార్ కి ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటో తెలుసా? సెన్సార్ సెన్స్ మాత్రమే చేస్తుంది, బట్ ట్రాన్స్డ్యూసర్ సెన్స్ చేసి దాన్ని ఇంకొక ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సెన్సార్ కన్వర్ట్ చేయదు. సెన్సార్ కన్వర్ట్ చేయాలి అని అంటే సెన్సార్ తో పాటు ఇంకొక ట్రాన్స్డక్షన్ ఎలిమెంట్ ఉండాలి. దిస్ ఈస్ ట్రాన్స్డక్షన్ ఎలిమెంట్ ఆర్ ఏ ట్రాన్స్డ్యూసర్. Okay, so active transducer consists of only single element. That single element senses and it also transducts. Transducts and converts. But here the passive transducer consists of 2 separate elements. One is a sensing element or a sensor or a detector, and a transduction element which converts the output. Electrical output loki convert చేస్తుంది. ఈ సెన్సార్ సెన్సింగ్ ఎలిమెంట్ ఆర్ డిటెక్టర్ అని చెప్పాను చూసారా? ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇన్పుట్ ని సెన్స్ చేస్తుంది. ఇన్పుట్ ని సెన్స్ చేస్తుంది అంటే ఇన్పుట్ అనేది మెకానికల్ ఇన్పుట్టా, ఫిజికల్ ఇన్పుట్టా, ఎకాస్టికల్ ఇన్పుట్టా, ఆప్టికల్ ఇన్పుట్టా అని చెప్పి సెన్స్ చేస్తుంది. సెన్స్ చేసి దాన్ని ఏం చేస్తుంది? సెన్స్ చేయడం అంటే ఏంటంటే ఆ ఇన్పుట్ యొక్క చేంజ్ కి ప్రపోర్షనేట్ రెసిస్టెన్స్ చేంజ్ కానీ, ఇండక్టెన్స్ చేంజ్ కానీ, కెపాసిటెన్స్ చేంజ్ కానీ సెన్స్ చేస్తుంది. ఆ వచ్చినటువంటి చేంజ్ ఇన్ రెసిస్టెన్స్, కెపాసిటెన్స్ ఆర్ ఇండక్టెన్స్ ని ప్రపోర్షనేట్ అవుట్పుట్ కింద కన్వర్ట్ చేసేది ఈ ట్రాన్స్డక్షన్ ఎలిమెంట్. అర్థమైందా? ఫర్ దిస్ పర్పస్ ఏ డిటెక్టర్ ఆర్ సెన్సింగ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ యూజ్డ్ విచ్ కన్వర్ట్స్ ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఇంటూ ఏ డిస్ప్లేస్మెంట్. This displacement actuates an electric transducer which acts as a secondary transducer and give an output that is electrical in nature. This electrical quantity is measured by the standard method used for electrical measurement. The electrical signals may be current, voltage or frequency. Their production is based on R, L and C effects. ఓకే, సో ఈ ట్రాన్స్డక్షన్ ఎలిమెంట్ జనరేట్ చేసేటువంటి అవుట్పుట్ కరెంట్ అయినా అవ్వచ్చు, వోల్టేజ్ అయినా అవ్వచ్చు, ఫ్రీక్వెన్సీ అయినా అవ్వచ్చు. బట్ ఇదంతా ఎలా వస్తుంది? ఈ డిటెక్టర్ ఎలిమెంట్ చేంజ్ ఇన్ రెసిస్టెన్స్ కానీ, చేంజ్ ఇన్ ఇండక్టెన్స్ కానీ, చేంజ్ ఇన్ కెపాసిటెన్స్ ఎఫెక్ట్ ని ఐడెంటిఫై చేసి ఈ ట్రాన్స్డక్షన్ ఎలిమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఏ ట్రాన్స్డ్యూసర్ which converts a non-electrical quantity into an analog electrical signal may be considered as consisting of 2 parts. So passive transducers ki 2 parts untai. Okati sensing element, inkokati transducer element. Sensing element em chestundi? The sensing or detector element is that part of a transducer which responds to a physical phenomenon or to change in a physical phenomenon.
సో ఇచ్చినటువంటి ఇన్పుట్ కి రెస్పాండ్ అవుతుంది. ఇచ్చినటువంటి ఇన్పుట్ కి రెస్పాండ్ అయ్యి అది ఏం చేస్తుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, సెన్సార్ కదా, అదేం చేస్తుంది, ఇన్పుట్ ని సెన్స్ చేసి ఇన్పుట్ కి ప్రపోర్షనేట్ గా డిస్ప్లేస్మెంట్ ని ఇస్తుంది. So the response of the sensing element must be closely related to the physical phenomenon. So physical phenomenon అంటే ఇన్పుట్ ఎంతైతే చేంజ్ వచ్చిందో దానికి ప్రపోర్షనేట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ని ఆ సెన్సింగ్ ఎలిమెంట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఉంది కదా, ట్రాన్స్డక్షన్ ఎలిమెంట్. The transduction element transforms the output of a sensing element to an electrical output. This in a way acts as a secondary transducer. So ఈ ప్రైమరీ ఆర్ సెన్సింగ్ డిటెక్టర్ ఉంది చూసారా, సెన్సింగ్ ఆర్ డిటెక్టర్ ఎలిమెంట్, దీని ప్రైమరీ సెన్సార్ అనుకోవచ్చు, ప్రైమరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అనొచ్చు. ఈ సెకండ్ ట్రాన్స్డక్షన్ ఎలిమెంట్ ఉంది చూసారా, దీన్ని సెకండరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అనొచ్చు. ఓకే, so passive transducer consists of two transducers, one primary transducer and another one is the secondary transducer. The primary transducer is called as a sensing element or a detector. Okay, transduction element is called as secondary transducer. Okay, transducers may be further classified into different categories depending upon the principle employed by their transduction elements to convert physical phenomenon into అవుట్పుట్ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్. సో ప్రతిదానికి ప్రైమరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్, సెకండరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్ ఉంటుందని చెప్పాను కదా. సో ప్రైమరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్ ఏదైనా కానివ్వండి, సెకండరీ ట్రాన్స్డ్యూసర్ పేరును బట్టి మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ ఉన్నాయి. ఏంటవి అని అంటే రెసిస్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్, ఇండక్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్, కెపాసిటివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్, పీజో ఎలక్ట్రిక్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్, ఫోటో ఎమిసివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్, ఫోటో రెసిస్టివ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్, potentiometric transducers, thermoelectric transducers and frequency generating transducers. అయితే మన సిలబస్ లో మాత్రం మనకున్నవి ఏంటంటే రెసిస్టివ్, ఇండక్టివ్, కెపాసిటివ్ అండ్ పీజో ఎలక్ట్రిక్ అండ్ పొటెన్షియోమెట్రిక్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ transducers. ఓకే, సో ఇన్ టుడేస్ క్లాస్, ఓకే ఇంకో టాపిక్ ఉందా. So what are the factors to be considered while selecting a transducer? మనం ఒక ట్రాన్స్డ్యూసర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అని అంటే ఏమేం పారామీటర్స్ ని కన్సిడర్ చేయాలి? ఇది ఆల్మోస్ట్ ఇంతకు ముందు పారామీటర్స్ చెప్పాను కదా, ఏవైతే పారామీటర్స్ ఉన్నాయో సో ఇవే కొన్ని రిపీట్ అవుతాయి. ఓకే, సో మనం ఒక ట్రాన్స్డ్యూసర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఏమేం కన్సిడర్ చేయాలి, ఇది ఎక్కువ 2 మార్క్స్ కి ఇస్తూ ఉంటాడు. సో ఫస్ట్ వన్ ఆపరేటింగ్ రేంజ్. చెప్పాను కదా, మనం ఒక డివైస్ ని, ఒక ట్రాన్స్డ్యూసర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకునే ముందు ఏం చూసుకోవాలి అంటే ఆపరేటింగ్ రేంజ్. రేంజ్ అన్నది వైడర్ రేంజ్. వైడర్ రేంజ్ కనుక యూజ్ చేస్తే మనం ఎక్కువ మెజర్మెంట్స్ ఒక డివైస్ తోనే చేయొచ్చు. షార్ట్ రేంజ్ ఉన్న డివైస్ యూజ్ చేస్తే మనం డిఫరెంట్ మెజర్మెంట్స్ కి డిఫరెంట్ డివైసెస్ ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పారామీటర్ టు బి కన్సిడర్డ్? ఆపరేటింగ్ రేంజ్. The operating range should be wide and it must have good resolution. Next, second one, sensitivity. Sensitivity చెప్పాను కదా, ఎప్పుడు సెన్సిటివిటీ హైగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ఎన్విరాన్మెంటల్ కంపాటబిలిటీ. మనం యూజ్ చేసేటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ తో కంపాటబుల్ గా ఉండాలి, సెన్సిటివ్ గా ఉండకూడదు. మనం హై టెంపరేచర్ రేంజెస్ దగ్గర యూజ్ చేయొచ్చు, కొరసివ్ ఫ్లూయిడ్స్ దగ్గర యూజ్ చేయొచ్చు, హై ప్రెషర్స్ ఆర్ లో ప్రెషర్స్ దగ్గర యూజ్ చేయొచ్చు, షాక్స్ ఉండొచ్చు, ఇంటరాక్షన్ ఉండొచ్చు. మనం డివైస్ ని ఒక హై పొజిషన్ లో ప్లేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది, లేదా అండర్ గ్రౌండ్ లో ప్లేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇట్లా ఈ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ అన్నిటికీ కూడా అది సస్టైన్ అయి ఉండాలి, కంపాటబుల్ అయి ఉండాలి. నెక్స్ట్ మినిమం సెన్సిటివిటీ. సో ఇక్కడేమో హై సెన్సిటివిటీ ఉండాలని చెప్పాను, మళ్ళీ ఇక్కడ మినిమం సెన్సిటివిటీ అంటున్నాను. సో మినిమం సెన్సిటివిటీ దేనికి అనంటే, హై సెన్సిటివిటీ ఏమో మనం మెజర్ చేయాల్సినటువంటి ఇన్పుట్ కి హై సెన్సిటివిటీగా ఉండాలి. మిగతా మనకు అక్కర్లేని పారామీటర్స్ ఉంటాయి చూసారా, నాయిస్ కానీ, నెక్స్ట్ గ్లిచెస్ అంటారు. సో వీటిలన్నిటికీ కూడా మినిమం గా ఉండాలి, వాటికి సెన్సిటివ్ గా ఉండకూడదు. టెంపరేచర్ వేరియేషన్స్ కి, నెక్స్ట్ షాక్స్ కి, వీటిలన్నిటికీ మినిమం సెన్సిటివిటీగా ఉండాలి, వాటిని అది క్యాప్చర్ చేయకూడదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ అండ్ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ.
సో మనం యూజ్ చేసేటువంటి ట్రాన్స్డ్యూసర్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ రెసొనెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎట్లా ఉండాలంటే ఫ్లాట్ ఓవర్ ద ఎంటైర్ రేంజ్. మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ కి గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తాం. సో మనకి ఇట్లా ఉంటుంది, గెయిన్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటే మనకి ఫ్లాట్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది కదా. సో ఇక్కడ దీని అర్థం ఏంటంటే మనం యూజ్ చేసేటువంటి ట్రాన్స్డ్యూసర్ యొక్క రెస్పాన్స్ అనేది ఫ్లాట్ గా ఉండాలి, అంటే ఇట్ మస్ట్ బి స్టేబుల్. నెక్స్ట్ యాక్యురసీ, యాక్యురేట్ గా ఉండాలి, రిపీటబిలిటీ ఉండాలి, ఎర్రర్స్ తక్కువ ఉండాలి. హైలీ యాక్యురేట్ అంటే లెస్ ఎర్రర్స్ అని అర్థం కదా. సో హైలీ యాక్యురేట్ అయి ఉండాలి. నెక్స్ట్ యూసేజ్ అండ్ రగడ్నెస్. సో యూసేజ్ అండ్ రగడ్నెస్ ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా, వెయిట్ తక్కువ ఉండాలి, వాల్యూమ్ తక్కువ ఉండాలి, సైజ్ తక్కువ ఉండాలి, అండ్ ఇట్ షుడ్ బి లెస్ సెన్సిటివ్ టు షాక్స్ అండ్ షాక్స్ కి, ఎలక్ట్రికల్ హజార్డ్స్ కి, టెంపరేచర్ వేరియేషన్స్ కి, వీటికి లెస్ సెన్సిటివ్ గా ఉండి రగ్గడ్ అంటే స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ పారామీటర్స్. సో ఎలక్ట్రికల్ పారామీటర్స్ అంటే లెంత్ ఆఫ్ ద కేబుల్స్ కానీ, సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో కానీ, యాంప్లిఫైర్స్ తో యూజ్ చేసినప్పుడు కానీ వాటి యొక్క పారామీటర్స్ అన్నవి ఎక్కువ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఉండాలి. ఓకే, సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ టు బి కన్సిడర్డ్ వైల్ సెలెక్టింగ్ ఏ ట్రాన్స్డ్యూసర్ అని ఎక్కువ సార్లు అడుగుతాడు ఈ క్వశ్చన్. సో ఈ 8 పాయింట్స్ రాయాలి. నేను మీకు ఈఎంఐ కలిసి టెక్స్ట్ బుక్ పెట్టాను కదమ్మా. సో దాంట్లో ఈ 5th యూనిట్ నుంచి పేజెస్ డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు. సో అందుకనే మళ్ళీ నేను ఇదంతా కూడా టైప్ చేసి పెట్టాను. మీకు పీపీటీ నేను షేర్ చేస్తాను, ఎగ్జామ్స్ కి చదువుకునేటప్పుడు ఇవి చదువుకోండి. ఓకేనా? అందుకే నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ కూడా నేను ఇంక్లూడ్ చేశాను. సో ఇవి చదువుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, సో ఎందుకంటే 5th యూనిట్ ఇంకా ఆ పీడిఎఫ్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. ఈ యూనిట్ 5th యూనిట్ 6th యూనిట్ ఓపెన్ అవ్వదు. ఒకవేళ నాకు వేరే టెక్స్ట్ బుక్ ఏదైనా దొరికితే నేను అది షేర్ చేస్తాను. మీన్ వైల్ నేను పీపీటీ షేర్ చేస్తాను, పీపీటీ నుంచి ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ అటెండింగ్ టుడేస్ క్లాస్. యూ కెన్ లీవ్ ద క్లాస్.